ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਨੀਲਮ ਕੌਰ TV 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ, ਜੀਉਣ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਵੀ ਮਕਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਗਿਣ ਗਿਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਵੈਰ ਨੇ, ਲੈ ਲਿਆ ਜਨਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ, ਲੈ ਲਿਆ ਜਨਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁੱਖਾ ਤੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਵੀਰ ਜਿੰਦੇ ਸੁੱਖੇ ਬਾਰੇ ਸਪੀਚ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਸਪੀਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਹੁਣ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਜੁੜੀਏ। ਦੋ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਈਏ। ਦੋਵੇਂ ਯੋਧੇ ਉੱਠੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। On October 9th, 1992, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਵੀਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ were hung together and attained shahidi. In that moment of their shahidi, they became immortal, representing the cost of freedom to live as human beings, demanding basic civil and human rights. In that moment, the two Veer demonstrated the ultimate sacrifice and the ultimate refusal to compromise themselves. Bhai Harjinder Singh Jinda te Sukhdev Singh Sukha were also both students. Dome master di padhai karde si, and they were also human rights activists. They were enrolled in Khalsa College to receive bachelor's, and Bhai Sukhdev Singh had completed his bachelor's degree and was doing a master's in English. They were only a bit older than I and younger than most of us here when they challenged an oppressive Indian system. Now, the Sikh sovereignty and Khalistani narrative has been formulated, discussed, and deconstructed. But what has been central and critical to this narrative, regardless of the time period, are the Sikh Naujawan, the Sikh youth. Bhai Harjinder Singh Jinda and Bhai Sukhdev Singh Sukha are some of the greatest examples we have of Bagawat de Ansh that are alive in Sikh Naujwani in any time period. Now, these Bagawat de Ansh go back to the creation of the Khalsa, an Arabic term meaning sovereign. Kai vari si keh denne a ki Khalsa means the pure. However, the word Khalis in Punjabi should not be confused with the word Khalsa that arrives from Arabic, which means the sovereign, the free. Khalsa, the sovereign, recognizes no tyrant, no oppressive government. It recognizes the supreme Akal Purkh. Guru Sahib has given such power to the Khalsa. Khalsa mero roop hai khas, Khalsa main ho karo nivas. Guru Sahib resides within the Khalsa and sovereign. As Bhai Harjinder Singh Jinda and Bhai Sukhdev Singh Sukha said in their jail chittiyan, the Khalsa does not worship any power. It enters history by empowering itself. However, Guru Sahib ji naal farmande ne, jab lag Khalsa rehe niyara, tab lag tej deo mein sara, jab eh gain vipran ki reet, main na karu inki prateet. As long as the Khalsa remains sovereign, distinct, the Khalsa will have Guru Sahib's support and asra. But when the Khalsa adopts the Brahmanical culture, the Brahmanwadi soch, Guru Sahib will not give us his support or faith. Veer Jinda and Veer Sukha have written extensively about Brahmanwad,
Bhai Bharpoor Singh Balbir, Professor Harinder Singh Mehboob discuss many times about Bipran ki reet, Brahmanwadi soch. Even now, even today, Bharat Brahmanwadi system adhin chal raha hai. It's not any different. Even though India claims itself to be a democracy, it's still within that Brahmanwadi soch. What is Brahmanwad? Brahmanwad is an anti-Sikh ideology and policy. It is dangerous. It is a terrorizing ideology that has been discussed by Sikh academics. It was denied by our Guru Sahib the moment Guru Nanak Dev Ji pushed away the Janeu. Even Veer Jinda Sukha stated, the thought of Brahmanical reflexes had in fact started attacking the consciousness of Sikh gurus. However, let's not be confused. Brahmanwadi soch doesn't mean the common Indian man. We, as Veer Jinda Sukha said, we harbor no enmity toward the great people and land of India. Brahmanwad is a great threat to us today, even regardless of whether we live in Punjab or not. Apni jail chittiyan ch Veer Jinda Sukha ne kiha, to India, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਐਸਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲੋਂ, ਗੱਲ ਕੀ ਆਪਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਾਕਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਅਸਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। Now it's up to us, ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। And even today, is this still the case? Bollywood displays Sikhs as fools, as drunkards. We are the comedic relief of Bollywood. We are the ones who fall in love with extremely westernized or non-Sikh women in movies, simultaneously rejecting or devaluing our actual Punjabi Sikh sabhyachar, virsa and beauty. Even now in Punjab, isn't Punjabi seen as the backward villager language and Hindi is seen as the language of the intellectual? Even now, India has denied for us to receive PhD in Punjabi in India. You can only receive PhD in Hindi. This is Brahmanwadi ideology, and it is dangerous. It's seeping into our mind and our sovereign state of the mind. Even here in America, we see the result of Brahmanwadi soch. For example, Bhai Harjinder Singh Jinda and Bhai Sukhdev Singh Sukha dauntlessly openly declared the need for Khalistan. In 1988, Bhai Sukhdev Singh Sukha ne kiha si, "Main Khalistan lai ate Sikh kaum lai har tarah di qurbani ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ." It's important ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, we have to give the same respect to their soch. In our history, we remember those who embodied ਆਖਣੇ ਔਖਾ ਸੱਚ ਨੋ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ. It's hard to tell the truth. It's harder to walk on the truthful path. We find it difficult to discuss Sikh sovereignty or Khalistan because we are afraid of, ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। This is wrong. It was hard for Bhai Jaswant Singh Khalda to inquire the truth about disappeared Singh Bibiyan, and in his sacrifice, he became the lamp in which the Insaf organization continues its documentation work, Sikhs for Justice works on referendum for 2020 campaign, Gurmat camps and Gatka camps find the qualities of a Surbir in Bhai Jaswant Singh Khalda, Bhai Jinda Sukha, who represented and walked the truth. We need to lose the fear we have in recognizing, accepting, and working toward the Sikh notion of Azadi and Azad Mulk of Punjab, a Khalistan. The difficulty we have in speaking the truth just cultivates a culture of silence. Let's not talk about Khalistan. It's a stigmatization of our own sovereignty. We're taught to focus on Bani, not Bana. Meaty, don't talk about Piri. Let's talk about Sant, but let's not talk about Swahi. But those things go hand in hand. Rather than being encouraged to understand and challenge our oppression, we learn to live with it. However, if we come from the same Qaum as Bhai Jinda and Bhai Sukha, the same Qaum as Bhai Jaswant Singh Khalda, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, we are a sacrifice to Akal Purkh, we are under the hukam of Guru Maharaj, then why is it that we fear to
talk about our own sovereignty, the azad state of mind. That should be seen in the eyes of Guru Sahib as well. So let's not create this fear, this oppressive mindset, this Brahmanwadi soch that's getting into our minds. We don't want to be cemented as an oppressed people. Let's not cripple ourselves. If anything, especially to Sikh Naujawan, we have seen that haq milya nahi kade milde, haq lene pende a in any time in our history. Sanu samjhna chahida कि 2 ਵਾਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਦੇ ਤਿਆਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ. This ideology, this sovereign state of the mind is a Sikh soch. So let's move away from the Brahmanwadi soch, get in line with the Sikh soch. ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ, ਵੀਰ ਜਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀਰ ਸੁੱਖੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਚੱਲ ਵੀਰੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੀਏ. ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ. Because if we can't do it in a darbar under the hukam of Guru Maharaj, we won't be able to do it anywhere else either. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਜੀ. ਖਾਲਿਸਤਾਨ, 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ. ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਰ. ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਹਥਿਆਰ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੀ. ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣਾ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. ਕਈ ਲੋਕ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੀ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਸਿਪਾਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ. ਸਿਪਾਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਨਾਲ, ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ. ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਯਹ ਹਮਾਰੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਨੇ. ਮੌਤ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੌਤ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ. ਇੱਕ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਦੂਜੀ ਹੈ ਵੀਰ ਰਸ. ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਉਹ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ. ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਰੀਬਨਵਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਬਲ ਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਲੋਹ ਤੇ ਬੈਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਨ ਆਡੋ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ. ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਹਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੋ ਤਨ ਤਾਪੇ ਹੈ, ਹਮ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਹਰੀ ਨਾਮ से। ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕੁਰਬਾਨੀ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤਿਰਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਂਕਾ ਕੀਨੋ ਬੜੋ ਕਰੁ ਮੈਂ ਸਾਕਾ, ਸਾਧ ਨੇ ਹੇਤ ਕੀਤੀ ਜਨ ਕਰੀ ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸੀਨਾ ਉਤੇ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ
ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਸਰਜੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਓ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਦਮਨੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 14ਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ, ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਆਦਰਸ਼ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਦਰਸ਼ਕ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਨੇ ਸੇਧ ਲਈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਰਨਲ ਵੈਦਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਾਬੂਦ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹਾਕੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਹ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ, ਪੰਥ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੈਕਚਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਪੀਚਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਆਖਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੂਝਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦ ਆਪ ਕੀ ਔਦ ਨਿਦਾਨ ਬਨੇ ਅਤ ਹੀ ਰਣ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰਨ। ਜੂਝ ਕੇ ਮਰਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵੀਰ ਰਸੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਦਾ ਫਲ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ, ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਾਈ ਪਾਈਏ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਕਰੋ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਹੈ। ਯਾਦ ਕੋ ਜਮਾਤ ਕਰਾ ਮਾਤ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਪੰਥ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਗਿਆਨਾਂ ਕੀ ਬੜਨੀ ਮਨੋ ਹਾਥ, ਬੜਨੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਝਾੜੂ ਦਾ ਹੈ। ਬੜਨੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਤਲਵਾਰ ਵੀ, ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ, ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਝਾੜੂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਤਰਤਾ ਦੀ ਕੁਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਫੁੱਟ ਦੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੈਰੂਨੀ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾਸ ਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਆਬਾ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਅਤੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਜੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨਵਕਿਰਨ ਕੌਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 20-25 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮੋਤੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ 1978 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 1995 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜੁਝਾਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰਲ ਅਰਥ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਲਿਟਰਲ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਉਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁੱਖਾ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉਸ ਕਹਿਰ ਦਾ ਜੋ ਵਿਟਨੈਸ ਬਣਨਾ ਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਪਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬੀੜਾ ਵੀ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ 1991-92 ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਖਾਲੜਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੇਦ ਕਿਤੋਂ ਲੱਭ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਕੁਲੀਗ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ 2 ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਾਲਣ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੂਲ ਸਾਰੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਣ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਲਣ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। 3 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਉਸ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਦਿਨ 'ਚ 1-2 ਲਾਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਬੂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਲਿਖੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲਿਆ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਪੀਚ ਹੈ ਡਿਕਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ YouTube ਤੇ ਵੀ
ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਪੀਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-21 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਿਡ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਅਬਾਊਟ ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਅਬਾਊਟ 50,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਡੇਟਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਫੈਕਟ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਬੀੜਾ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਓ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇਖੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਵਾਹ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਈਏ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੁੰਮਾ ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਅੰਜਾਮ ਵੀ ਉਹ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 25,000 ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 25,001 ਦਾ ਵੀ ਦੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਪਾਪੀ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਜੋ ਖੁੱਲੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੋਧਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਠੀਕ 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੀੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ 25,000 ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਰਸ ਜੋ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਖਾਲੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੜਾ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਮਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਈਏ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। 31 ਅਗਸਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇ ਆਫ ਡਿਸਅਪੀਅਰੈਂਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। 6 ਸਤੰਬਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਡਿਸਅਪੀਅਰੈਂਸ ਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਡਿਸਅਪੀਅਰੈਂਸ ਡੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੇ ਸੀ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡੇ ਆਫ ਸਿੱਖ ਡਿਸਅਪੀਅਰੈਂਸ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜੋ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਚੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜੋ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 21 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 297 ਲਾਸ਼ਾਂ ਜੋ 3 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਤੇ CBI ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ 3 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6000 ਟੋਟਲ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 297 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡੇਟਾ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 25000 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਐਸੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੱਭਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਟੀਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਸਪੀਚਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟਰੂਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡੇਟਾ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 10-15 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ। ਸੋ ਸੋਚ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜੋ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿੱਢ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ 1984 ਦੀ ਸਾਡੀ ਲਹਿਰ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਹਿਚਾਣੀਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਾ ਹੋਈਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕ ਲਈਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੀ ਓਨੈਸਟੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬੀੜਾ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੀੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕੋ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਪੰਥ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਲਈ ਇਹੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਬੀਬੀ ਨਵਕਰਨ ਕੌਰ, ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜੀ ਸਨ।
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਟ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 38 ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਛੜਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਯੋਧੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁੱਖਾ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਓਟ ਆਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਸ ਪਾਪੀ ਦਿਆਲੇ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾ ਕੇ, ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਫਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਹੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਜੋ 25,000 ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਾਨਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਮਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਧਰਤੀ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਈ ਤੋਰੀ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ 35,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੇਸ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ UN ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ UN ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੀ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਈਮੇਲ ਆਈ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ TV 84 ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੋ ਆਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਪਰਿੰਗ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਰਾਡ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ UN ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੇਵ ਪੰਜਾਬ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸੇ ਹੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੋ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਸ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ 9:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੋ। ਸਿੱਖ ਰਜਿਸਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ, ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਜਸਟਿਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਰਲੋਚਨ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਠਹਿਰੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 5165105029। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜੋ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਏ, ਕਈ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੇਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾਓ। ਇਹ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਗ ਖੰਡ ਬਿਹੰਡੰ ਖਲਦਲ ਖੰਡੰ ਅਤ ਰਣ ਮੰਡੰ ਵਰ ਪੰਡੰ ਪੁਜ ਦੰਡ ਅਖੰਡੰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡੰ ਜੋਤ ਅਮੰਡੰ ਭਾਣ ਪ੍ਰਭੰ ਸੁਖ ਸੰਤਾ ਕਰਣੰ ਦੁਰਮਤ ਦਰਣੰ ਕਿਲ ਬਿਖ ਹਰਣੰ ਅਸ ਸਰਣੰ ਜੈ ਜੈ ਜਗ ਕਾਰਣੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਬਾਰਣੰ ਮਮ ਪ੍ਰਤਪਾਰਣੰ ਜੈ ਤੇਗੰ ਜੈ ਤੇਗੰ ਜੈ ਤੇਗੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਠੀਕ 24 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ
ਪੂਨੇ ਦੀ ਯਰਮਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ 2 ਬਹਾਦਰ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੈਕਾਰੇ ਗੁੰਜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਇਉਂ ਝੂਮੇ ਮਾਨੋ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਬੇਸ਼ੱਕ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ, ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜੋਕੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਰਾਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਪਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਲਗਭਗ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਨਾਇਕ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਈਕਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਮ ਇੱਛਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰੈਕਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਬੰਬੇ ਦੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਅਖੀਰਲੀ ਰਸਮ ਗਲ 'ਚ ਰੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ 35-40 ਸਾਲ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੂਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਤਜਰਬੇ? ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਵੀ ਉਹ 2 ਸਿੱਖ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਸੁੱਖਾ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਨੂਰ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਵੱਲ ਗਏ। ਉਹ ਜਲਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਭੁੱਲ ਯਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੈਕਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਖੀਰਲੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਯੋਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਵਰਣ ਚੱਲੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ, ਮੌਤ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਵਰਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਲਾਵਾਂ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਲਾਦ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਚਾਹਨ ਹੈ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੇ? ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਾਰਖੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਲਈ ਰੈਕਰਡ ਛੱਡੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਲਾਅ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਪਣਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਪਾਂਧੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕਿਸ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੱਚ, ਹੱਕ, ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੋਂ 2 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ, ਥਰੋਨ ਆਫ ਦਾ ਇਮਮੋਰਟਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫੇਥ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਲੈਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, when the nations awake history shivers,
ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛੇੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਸੁੱਖਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਅਕਸਰ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਉਰਦੂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਬਹੁਤ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, हयात तो हयात है, मौत भी हयात है। हयात जिंदगी नूं कहंदे ने कि शहीद दे कदम जदों धरती ते हुंदे ने उदों भी वो कौमां नूं जिंदगी दिंदे ने ते जदों वो शहादत दा जाम पींदे ने उदों भी वो कौम नूं जिंदगी दिंदे ने। जिंदा सुखा साडे वो आइकॉनिक करैक्टर ने, अजोके संघर्ष दे, साडे खालिस्तानी गगन दे ओ चमकदे सितारे ने, साडे अकाल तख्त दी आन अणख दे ओ अणखी वारिस ने, जिन्हां ने इतिहास दे विच अपनी थां भाई सुखा सिंह, भाई मताब सिंह, भाई बेअंत सिंह, भाई सतवंत सिंह दे नाल इस कदर एनग्रेव करा लई है जिस नूं भविख दीआं पीढ़ियां भी याद करनगियां इस वक्त नूं याद करके कि किवें अकाल तख्त दी आन अणख दे लई इन्हां योधियां ने जिंदगी भी जीवी ते शहीदी जाम भी पीते। अज दा दिन भाई जसवंत सिंह खालड़ा दी याद नूं समर्पित भी है और उन्हां दी जदों पहली बार बच्ची नवकिरण कौर मिली तो मैं कहा कि वर्दी डॉटर ऑफ द वर्दी फादर एंड मदर, और मैं समझदा मेरिया निजी यादां भी सरदार जसवंत सिंह खालड़ा नाल जुड़ियां हुई ने। जिस दीवान दा जिक्र होया है गुरुद्वारा साहब डिक्सी रोड ते टोरंटो दे विच, जिहड़ा अणखीला पंजाब उदों रेडियो चलदा सी, उस दी एनुअल एनिवर्सरी सी, सरदार खालड़ा नूं इनवाइट कीता होया सी, मैनूं भी इनवाइट कीता होया सी। और मैं कदे भी वो निੱਘੀ गल वकड़ी जिहड़ी जून 1995 सरदार खालड़ा ने अपने गल नाल ला के लंगर हॉल दे विच थापड़ा दिता है, और जो कुछ उन्हां दी उस दिन दी प्रेजेंटेशन सी वो स्पीच अज वर्ल्ड फेमस है। जिवें भाई जिंदा सुखा दा प्रेजिडेंट नूं लिखिया लैटर एक क्लासिक डॉकूमेंट है, इसे तरह सरदार जसवंत सिंह खालड़ा दी वो स्पीच कैनेडा की धरती दे उत्ते क्लासिक वो डॉकूमेंट है, क्लासिक लिविंग वो टेस्टीमनी है जिस दे विच उन्होंने उस शहादत की गल नूं छुआ जिथे उन्होंने कौम नूं टकोर मारी। जिवें बच्ची नवकिरण कौर ने याद करवाया कि शहीद कोई सिर्फ परिवारां दे नहीं हुंदे, कोई ये भी एहसान नहीं हुंदा कि असीं उन्हां नूं सद के कोई ऑनर करिए, वो तो फिर समुची कौम दे हुंदे ने। ते ये फर्ज बनदा है सारी कौम दा कि सिर्फ तेरी सोच ते पहरा देंगे ठोक के ये गल शब्दां तक महदूद ना रहे। पहरा देण दा मतलब साबित खलोना हुंदा है, सालम खलोना हुंदा है, उस झंडे नूं थल्ले ना डिगन देना हुंदा है। ते जे अज असीं उन्हां हज़ारां अणपछातियां लाशां दी गल करदे, और बेटी नवकिरण कौर ने जो पहली बार मैं इन्हों गुरुद्वारा साहब स्टॉकटन सुनिया तो एक गल इन्होंने कही कि मेरे पिता ने उन्हां अणपछातियां लाशां नूं एक पछाण दित्ती, और गल उन्हां तक नहीं है, इन्हां दे माता जी बीबी परमजीत कौर खालड़ा, और असीं गृहस्थी हैं सारे देखते हैं परिवारां दीयां की जिम्मेवारियां हुंदियां ने। ये दोवें भैण भरा छोटे छोटे सन, किवें उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश भी की, और खालड़ा साहब के मिशन नूं थले नहीं डिगण दिता है। खालड़ा मिशन कमेटी बना के किवें उस केस नूं डिसएपीयरेंसिस दे नूं सुप्रीम कोर्ट तक लड़िया। अज भी 6 सितंबर के दिन श्री अमृतसर समागम हुंदे, और उस दे विच उवें लगातारता नाल पिछले 24 साल तो जिवें इस बहादुर सिंघणी ने झंडा चुक्या होया। मैं समझदा है बहुत बार असी मेल प्रधान सोसाइटी सिंघां दी कंट्रीब्यूशन की गल करते, पर सिंघणियां दी कोई घट कंट्रीब्यूशन नहीं है। जे भाई हरजिंदर सिंह जिंदा दे माता जी जिहड़े अखीर तक चढ़ाई करन तक किवें ये कहते रहे कि भाई मैं फखर करदी हां मां दे नाते, और जदों
ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਟਿਕਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਫੌਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਾਹਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਯੋਧੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸੈਲੂਟ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦੇ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਮਰੀਕਨ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਲਗਭਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ 6-7 ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਥਿੰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਹਿਰੀਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਐਵੇਂ ਢਾਈ ਟੋਟਲੂ ਨੇ, ਫਲਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਵੇਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਵੇਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਸੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਣ ਸਿੱਖ ਖਲੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲੀਆਂ ਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਕੱਲੀ ਕਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, 3-4 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਆਇਆ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਤੀਸਰੀ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ ਉਹ ਜਾਲੀ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਲੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਏ ਜੀ 6 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁੱਲ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਫਰਾਡੂਲੈਂਟ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨੇ। ਪਰ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਸਿੱਖ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਨੋਲਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੈਕਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, US ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਹੈ, 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਲਾਣਾ ਹੋਏ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੋਏ, ਸੋਨੀਆ ਹੋਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ। ਕਿਵੇਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੜਫਦਾ ਕਿ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਰੇ MP ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ 1000 ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਬੇਘਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਰਾਊਡ ਰੀਟਰੀਟ ਲਈ ਵੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਮ ਵਾਂਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਫ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਫਸਲਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੜ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵਨ ਤੁਸੀਂ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਘੋੜੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਪੇਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਭ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮਲੀ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੇਵ ਪੰਜਾਬ ਰੈਲੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 70% ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਈਸਾਈ ਵੀ ਨੇ, ਬੌਧੀ ਵੀ ਨੇ, ਜੈਨੀ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ 'ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਕਮਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਡ ਜਨਰਲ ਰਹੇ, ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਆਫ ਵਾਰ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਵੈਸਟਰਨ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਉਹ ਜਨਰਲ ਸੀ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਊਮਰ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ
ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜਾਂ ਬਿਆਸਾ ਦੇ ਉਰਾਰ ਲੈ ਆਓ ਕਿ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਟੈਂਕ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਖੇਮਕਰਨ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜਾਂ ਇੱਧਰ ਪੁੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਿਆਸ ਦੇ ਉਰਾਰ ਲਿਆਓ। ਹੁਣ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਾਝਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਹਰਮੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਜਾਈਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਬਚਦੀ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਹੁਕਮਾਦੂਲੀ ਕੀਤੀ, 3rd ਸਿੱਖ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਨਰਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ। ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰਨ ਟੈਂਕ ਨੇ ਵਾਟਰ ਉਹਦਾ ਐਂਟੀਡੋਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ 6-6 ਫੁੱਟੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤੋਪ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਤੋਪ ਦਾ ਪਹੀਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਦਾਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਵਾਨ ਕਰੋਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੰਬ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰਨ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਦਾ ਗੁਨਾਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਡ ਜਨਰਲ ਉਹਨੂੰ ਫੌਜ ਦਾ ਜਨਰਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖੇ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਾਹਾਂ ਚਾੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦਿਓ, ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਹ ADC ਸੀ ਜਨਰਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਸਨ ਕਿ ਬਿਆਸਾ ਦੇ ਉਰਾਰ ਫੌਜ ਲੈ ਆਓ। 65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਸੀ। ਜੂਨ 84 ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਨ ਡੀਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁੱਡ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਜੰਗ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੰਗ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਬੰਬਾਰਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਔਰ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਉਸਨੇ ਇੱਕਦਮ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ उसने कि उन्होंने पूछा गया जी क्या साउथ एशिया पर जंग के बादल मंडरा रहे हैं? उन्होंने कहा जी नहीं, मुझे तो आसमान साफ दिखाई देता है। अमरीका ने रुके कि एक काम मत करो ते असीं शहीद बेअंत सिंह, सतवंत सिंह, केर सिंह दे हमेशा देणदार रहांगे। कि उन्होंने ना सिर्फ जून 84 दे उस घल्लूकारे दी सजा इंदिरा गांधी नूं दित्ती, ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। एक क्रिमिनल ट्राइब तो सफर शुरू हुंदा और अज जो कुछ किया गया, दीनानगर दे विच हमला होए, गुरदासपुर दे तो बाद पठानकोट दे विच हमला होए और जो उड़ी हमले दी आड़ दे विच जिस तरीके नाल पंजाब दे बॉर्डर विलेजेस नूं उजाड़िया गया, जंग दा माहौल क्रिएट किया गया, ये लगातार है और ये बड़ा जरूरी है। बेशक असीं जदों योधियां नूं याद करदे हैं, शहीद जसवंत सिंह खालड़ा की कंट्रीब्यूशन और ये उन्होंने लोगों के लिए खास तौर पर जिहड़े अक्सर ये कहणगे कि जी संघर्ष तो हथियारबंद नहीं होना चाहिए, हुण तां लोकतंत्र का जमाना आ गया है, हुण तां आ हो गया ओ हो गया। शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा ने कानूनी दायराकार च रहिंदे और ये गल भी याद रहे, सरदार जसवंत सिंह खालड़ा श्रोमणी अकाली दल के ह्यूमन राइट विंग के अहुदेदार सन। जसपाल सिंह ते सर जसवंत सिंह खालड़ा प्रेजिडेंट सैकटरी सन। उन्होंने कोई हथियार नहीं चुके, उन्होंने सिर्फ फैक्ट्स सामने रखे
ਔਰ ਉਹ ਫੈਕਟਸ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਗਿਆ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ, CBI ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਨ ਰੈਕਰਡ ਕਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵਰਸਟ ਦੈਨ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ। ਇਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਂਦ ਮਿਟਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਗਈ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਈਏ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਾਲੇ, RSS ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਢੋਲ ਦੇ ਡਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ 2020 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ RSS ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਊ ਰਕਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗਫਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜੀ ਐਵੇਂ ਚੰਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ 2.5 ਟੋਟਰੂ ਨੇ। 1 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲ ਹੈ, ਇਹ 2.5 ਟੋਟਰੂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਸ ਕਦਰ ਡੀਸੈਂਸਿਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਜੋ ਕੰਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉੜੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ, CNN, ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਦਾ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਪਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਗੋਆ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਕੇਰਲਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਮੁਫਾਦ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ, ਅਲਗਾਵਵਾਦੀ, ਉਗਰਵਾਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਸਵੀਰ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਨਾਇਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਕਹਿ ਕੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣਨਾ। ਪਰ 32-34 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣੇ ਕਿ ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੌਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਪੂ ਕਹੇ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਮੰਮੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁਕਵਾ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਛੱਡਿਆ ਸਾਧ ਤੇ ਸੰਤ ਮੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਰੈਡੂਲੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਦੌਰ ਹੈ ਜੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੇਸ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ 1988 ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖ ਖਲੋਤੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਤਸ਼ਬੀਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਓ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨਾ ਇਲਾਕਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜੰਗਲ, ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ, ਨਾਲੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮਾਈਟ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ, ਉਹ ਮਾਈਟੀ ਐਂਪਰਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਬਲ ਤੱਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਜ ਦੱਖਣ ਤੱਕ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਡਿਫੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਖਰ ਸੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ, ਫਤਿਹਨਾਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ 4 ਅੰਗਿਆਰੇ ਬੁਝਾਏ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੋ ਭਾਂਬੜ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰਿਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰੀਆਂ ਥੱਲੇ ਐਸੀ ਅੱਗ ਬਾਲਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਘੁੱਟ ਤੈਨੂੰ ਪੀਣਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਦੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਮੁੱਠੀ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਦਾ ਛੰਭ ਹੋਏ, ਕੁੱਪਰ ਹੀੜਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਨਖਾਸ ਚੌਂਕ ਹੋਏ, ਉਹ ਲਖਪਤ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਏ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇਹ ਤੈਯਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟਣੀ ਹੈ। ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂਮਾਰੀ ਸਰਹੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਣੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਭੂਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਕਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਲੁਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਸਰਹੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਉਸ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਈ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਇਸ ਢਾਏ ਗਏ ਹਵੇਲੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 5-5 ਇੱਟਾਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਟ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਹੋਏ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰਦੀਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਰ ਵਾਸ ਨੋ ਬ੍ਰਿਕ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਕ ਇਨ ਦਾ ਹੋਲ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰਹੰਦ, ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਇੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੰਦ ਵਸਿਆ ਇਹ 2-3 ਕੋਹ ਦੂਰ ਉਜੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਸਿਆ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ PhDs ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਫੇਥ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਈ, ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਲਾਏ, ਜੈ ਜੈ ਬਹਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਲ ਤਹਿ ਤਹਿ ਤਖਤ ਬਣਾਏ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਦੇਉ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਹਮਰੀ ਗੁਰਿਆਈ। ਉਸ ਫੇਥ ਨੇ ਮੁਗਲਿਆ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਅਬਦਾਲੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਾਏ ਖੈਬਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਧੱਕਿਆ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਮੁਰੱਬਾ ਮੀਲ ਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਦਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 16 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਾਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਜਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ पंथ महाराज के, साजते दीवान रहे पंथ महाराज के। पर अपने होमलैंड वाल नजर मारो, अज साडे इष्ट गुरु ग्रंथ साहिब बेअदब हो रहे ने। अज साडी धरती ते की वापर है,
ਅੱਜ ਕੋਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਵਲਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਐਂਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਈਏ ਸਿਵਾਏ ਟੁਚਰਾਂ ਡਾਉਣ ਦੇ, ਨੈਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਣੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਅਰਦਾਸ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗਾਫਲ ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਲ ਦੇ ਉਸ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਲ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਮੋਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਅਸੀਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵਕਤ ਵੀ ਦੇਖਾ ਤਾਰੀਖ ਕੀ ਘੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਬ ਲਮਹੋਂ ਨੇ ਖਤਾ ਕੀ ਸਦੀਆਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪਾਈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਲਮੇ, ਗੁਜ਼ਰੇ ਪਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨੇ। ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਮ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਨੈਰੀਓ, ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਔਰ ਡਿਫੈਂਸ ਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੇਵਲ ਬੇਸਿਸ, ਆਰਮੀ ਬੇਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਚੀਨ ਐਮਰਜਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਤੇ ਉਹ ਡੈਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਚੋਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੱਖਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੀਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ 10,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ, 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, 300-400 ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਕੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੈ ਬਿਗਨਿੰਗ ਤੋਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸੋਵਰਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਦੁਆਬਾ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿਲ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰਿਸਟ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ 30-35 ਸਾਲ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਵੇਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਲੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਮਿਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣਾ। ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਬਤ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੋ ਇਹ ਏਕਤਾ ਦੀ ਦੇਵੀ ਪੂਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਏਕਤਾ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਏਕਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਪਸ ਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਐਗਰੀ ਟੂ ਡਿਸਐਗਰੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਏ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਅੱਡ ਅੱਡ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਸਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ, ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਫਿਰ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਕਦੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਉਹ ਹੈ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਲਈ ਖਲੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜੀਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਸਿਰਜੇਗਾ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ ਵਰਲਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਇਨਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਸਟ ਵਰਲਡ ਨੇਸ਼ਨ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦਰਸਾਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੋਂ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਬਤ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜੋ ਅਜੋਕੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਹੋਏ, ਹਥਕੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਸੰਕਲਪ। ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਪਰ ਬਹਿਗੀ आप गुरु की फौज, छतर चुलेंगे शीश पर, बड़ी करेगी मौज। किसी भी भूल चुक ਲਈ क्षमा ਦੀ ਜਾਚਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਰੋਪਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਯੋਧੇ ਸੂਰਬੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਦੁਆਬਾ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚਾਰ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਭੁਲੇਖਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।
मैं हुण बेनती करूंगा कि एक शब्द की हाज़री साडे जो गुरु घर विच बच्चे कीर्तन सिखते हैं अते हर ऐतवार एक शब्द की हाज़री भरते हैं।
Thank you.